The city of Izium in the Kharkiv region has become an emblem of Russian barbarism in Ukraine. Russian forces decimated this town. After Izium's liberation, the bodies of hundreds of innocent people were found here in mass graves. My name is Tomasz Grzywaczewski. I am a war journalist, and I have been documenting Russian atrocities since the very beginning of the invasion. Russian troops have committed genocide on both Ukrainian people and Ukrainian culture. Putin's actions show a striking similarity to the actions of other dictators, such as Hitler or Stalin, who tried to deprive occupied countries of their national identity by erasing their cultures. Everyday priceless monuments, sacred churches, museums, and archaeological sites of unique importance to the history of not only Ukraine, but the entire multicultural region of Central Europe are threatened by Russian invaders, so that they can rewrite history in the name of the chauvinist ideology of Great Russia. We will travel across Ukraine from east to west, showing some examples of the enormity of this destruction. Our journey starts with a temple in the village of Bohorodichnaya in the Donetsk region, which was destroyed during the enemy shelling. This is an example of how Russians treat sacred religious buildings. Kharkiv is one of the cities that has suffered the most from the Russian invasion. I am meeting Roman Kravchenko in one of the districts of the town that endured heavy shelling until very recently. Roman was an archaeologist for years. Now he is a member of the city council responsible for the protection of the historical and cultural heritage of Kharkiv. Ось пам'ятник, і якраз цей пам'ятник – це такий показовий момент. За підтримки наших польських друзів місто Харків отримало велику кількість мішків, вони були наповнені піском. Ну і ось зроблені такі, хоч і доволі примітивні, але дієві конструкції, які зберігають пам'ятники нашого міста від ворожих обстрілів. Why this monument is so important for people of Kharkiv? Це пам'ятник Україні. Такий узагальнений образ України, України-переможниці, України, яка бореться і перемагає. Ну, в народі інколи називають Україна Ніка, як в античній міфології була така богиня перемоги Ніка. Поруч знаходиться з цією церквою, знаходиться Харківська міська рада. Ось. А от тут, оце я тут працюю, власне. Це такий адміністративний центр Харкова. А поруч знаходиться будинок, який зараз називається будинок праці. Це готель, який був збудований на початку ХХ століття і мав назву «Росія». Там руйнування взагалі катастрофічне. Ракета вдарила в дах цього приміщення. І от все вилетіло, ця вулиця була завалена шматками якимись там скла, найрізноманітнішими речами, якісь тут повилітали, все, що завгодно. Це воно тут все так прямо валялось. Ну, потім, звичайно, все це було прибрано. Ну, але в якийсь момент це була просто, як вам сказати, це був якийсь апокаліпсис такий просто, розумієте? От на це заходиш, так дивишся, куди я потрапив. Це центр Харкова, розумієте? Це центр Харкова, який завжди тут був чистенький, який завжди все було акуратно, все було, і, звичайно, те, що тут було,
The Russians have also been targeting academic institutions. Director of the Central Scientific Library of Kharkiv University, Irina Zhuravlyova, shows the damage caused by Russian shelling. Вот этот снаряд, вот он вылетел как-то из окна. Вот это вот когда шли уламки снаряди, вот оно попадало. Ну, тобто тут везде було скло, все було засипано склом. Бачите, обережно, тому що, бачите, ще залишилося от ці от, таке дуже таке маленьке скло. Це така гуманітарна допомога, яку ми отримали з Варшави. З Варшави це протипожежні такі коци, які допомагають зберегти книги. Ну, тому закриваємо книги для їх збереження. I am now back with Roman, where the front line used to be only a few weeks ago. He is delivering fire extinguishers provided by Poland to the museum in his hometown of Peczenice. The Polish government has donated over 1 million euros for the protection of Ukraine's monuments. The main coordinator of government aid for the cultural sector in Ukraine is the Polish Support Center for Culture in Ukraine that has already made 25 deliveries of targeted material support. Over 800 pallets of materials for both collections protection and fire extinguishing have been delivered to 111 cultural institutions. Through the National Institute of Cultural Heritage, Ukraine also receives aid prepared in cooperation with 13 international partners, for example from Finland, Sweden, Hungary, France and Spain. Ще раз добрий день. Добрий день. А ми зайти зможемо чи ні? Звісно. О, так тоді взагалі. Мін нема. Міть нема, мін нема. Саперів не було тут чи були? Кого? Сапери. Були. Були? Та вони в хату прилетіло. Прямо. Лежу, а це міна в кімнату. В цьому музеї, в цьому місці, в Верхньому Салтові, тут я приймав участь у скупках майже 20 років. Тут минула моя молодість, дуже багато сил було потрачено для того, щоб поповнити експозицію цього музею різними цінними науковими експонатами. Я тут був мільйон разів. Не знають. А було красиво. Це був зал етнографії. Тут народні інструменти різноманітні. Все, що стосується життя українців 18-19, початку 20-го століття. Це не позабрав. Во. Знімай. Експозиція, де представлені археологи, які працювали на цьому могильнику. Бачите, в катакомбі посередині. Це я молодий ще. Ванька Белько, Шрамко і Діма Шаповал з Волчанська, який погиб в війну. Оцей хлопець. Оцей хлопець. Там направо. Он А погиб. з Волчанська Он ж погиб? то знаю. Когда? Сейчас? Влітку. Зеркало. Та хай лежить, потім приберу. А тут риба така була. Та я про рибу. Та я ж сам його клеїв. Оце ж кожну бірочку робив. Видиш, кожну бірочку клеїв. Це панцирні пластинки. Вони просто унікальні. Не трогайте тут нічого, я вас дуже прошу. Не згрібайте, не змітайте. Може, колись приїдемо, нормально це все зробимо. Я не можу на це дивитися. В общем, я його беру і сохраню.
Хорошо? Двадцать лет жизни, блядь, 20 лет. Для нас Григорій Сковорода – це настільки потужна постать. Григорій Сковорода ввійшов в українську культуру як педагог-новатор. Це елітарний філософ. Філософ, який учив найвищого, найкращого, найвищих духовних якостей людини. І у нашому музеї розгорнута експозиція якраз про все це і розповідала. Ідемо дивитися. От бачите, висять і досі речі з нашої експозиції. У нас красива була експозиція, багата. Я ж ще хочу все рівно сказати про те, що ворог руйнує найважливіші об'єкти. І тому в музей Сковороди, як велич нашого духу, іще раз підтвердило, що влучання було цілеспрямованим, щоб знищити ідентичність нашої нації. Відповідно, з півночі і прилетіла ця ракета, і влучила. І відповідно від отого запасу палива і спалахнуло тут усе. Вогонь підіймався високо-високо. Дах був зірваний, бачите, він і досі не позніманий. Палали перекриття, все впало. Тут було просто пекло. Але в цьому пеклі вистояв пам'ятник Григорію Сковороді, що дуже важливо і знаково. Самі бачите, що від прямого влучання стіни, які будувалися на віки, не зруйнувалися, тільки трішечки пошкоджені. І не можна говорити, що наш музей знищений. Він зруйнований. Але він живе, до нього їдуть люди, до нього потужний інтерес. What did you feel when you realized that the museum was burning down? Передати зразу просто неможливо. Просто неможливо. Тому що мозок не сприймає того, що сталося. Як, власне, це йде і з самого 24 лютого. Я ніяк не можу осягнути, зрозуміти. Боятися не боюся. За сина боюся. Він теж десь тримає оборону, звільняє Україну. І свідчить про те, що ми все рівно в цій війні переможемо. The city of Chernihiv was under siege for weeks. As a result of Russian assaults, priceless Orthodox churches that are part of the ancient Chernihiv Historical Reserve, placed on the UNESCO tentative list, have been damaged. However, the greatest destruction was suffered by the neo-Gothic Central City Library. Tatiana Shishova, who works here, vividly recalls brutal Russian artillery shelling and airstrikes against civilians in the entire city. Це одна з воронок, яка була біля нашої бібліотеки. Одна тут, одна трішечки далі, там, де наш гараж, і друга впала на проїжджу частину біля нашої бібліотеки. Тобто літак просто скидав на нашу будівлю 3 бомби. Це наше книгосховище було. Дах впав і тримається на дерев'яних стелажах. Завдяки цьому ми змогли повитягати всі книжки, які там були перед тим, як впала друга стіна.
І ми їх врятували. Вони були в дуже хорошому стані. Ця будівля, до речі, збудована у кінці 19 століття. Вона старовинна. Як ви бачите, вона зведена у неоготичному стилі. Ось на цьому місці, до речі, це вікно було автентичним. Тобто з кінця 19 століття воно тут стояло. Всі інші були змінені в радянські часи, але ось і воно було потрощено. Ми його так і не знайшли, шматки від нього. Ми дуже сподіваємося, що ця бібліотека відновиться і діти знову будуть отримувати користь. Отримувати те багатство, яке збирали наші предки, і примножувати його, передавати далі своїм дітям. Для цього ми і працюємо. Do you maybe know why Russians decided to attack this building? It seems totally pointless because, of course, library has no any military importance. Росіяни заявляли, що у цьому приміщенні перебували наші військові. Але це не так. Тут нікого не було, воно було зачинене, воно було на сигналізації. І тут зовсім не було місця, тут все було заставлене стелажами. Це абсурд, що тут були військові. Вони хочуть вбити нас і щоб ми перестали існувати. Вибачте. When Russian rockets destroyed the library, Tatiana had no idea that this was just the beginning of the nightmare that the Russians had prepared for her and her family. Люди тут стояли, чекали, і снаряд прилетів. Люди чекали, що привезуть сюди хліб, у ці ворота. Ми почули з мамою серію вибухів, і наш будинок хитнуло. Ми живемо трохи далі. І прибіг сусід і покликав мого брата. Вони схопили щось, щоб перетягувати рани. І потім я побігла, бо їх давно не було. І тут лежали багато мертвих людей. А там лежав мертвий батько. І приїхала швидка, забирала поранених. А батька вже не можна було забирати, бо вже було пізно. А потім приїхала машина з моргу і всіх людей вантажили мертвих. І мій брат допомагав, а на мого батька не вистачило місця. І тоді мій брат взяв і побіг, забрав у гаражі машину, і на гаражі ми завантажили батька. Я боялася, щоб від нього нічого не відвалилося, але все трималося на одязі. І брат відвіз його, я повернулася і збирала все, що випало з батька, шматки його. І там поховала. І тут лежали шматки людей. I'm meeting Yuri Veres, whose greatest passion is music. In the past, he and his band Kamyani Gist
liked to play for the normal citizens, while today mostly for soldiers. In Yuri's family, artistic talents have been passed down from generation to generation. His grandmother, Hanna Veres, was a folk artist whose traditional woven towels were of exceptional value to Ukrainian culture. Most of them were burned down in the Russian bombing at the beginning of the war. Я дуже пишаюся своєю бабусею. Вона дійсно велика молодець, оскільки вона досягла всього сама. Ця нестримна жага до творчості, коли вона ночами сиділа, ткала, а вдень копала картоплю. Тобто вона була звичайною простою людиною. Це бабуся в молодості, коли вона була молодою. Це мій тато, це дідусь. І це я. Самі рушники можете подивитися. Це повністю ручна робота на дерев'яному ткацькому станку. У неї був неповторний стиль, її не могли повторити. Там є такі градієнти. Такі речі робляться виключно з любов'ю. Тобто людина сідає, це натхнення. І бачите, коли приходять війська російські, вони першим ділом, що вони роблять, вони знищують нашу культуру. Культуру, мистецтво наше, все, що пов'язане, щоб взагалі, це справжній геноцид. До речі, був дуже класний музей, тут було багато різних експонатів, таких древніх. Воно все ж погоріло. Добрий день вам. Добрий день. Вітаю. А ви не пам'ятаєте так, де роботи бабусі приблизно, в якій частині музею? Пам'ятаємо, в тій частині. В тій? Оце тут, так? Ага. В цьому великому залі вони були. І отак по ту стінку, якраз де снаряд попав, отак вони там стояли по ту стінку, бабусині вироби. Вони були, знаєш, усі закриті, під склом усі були. Бо я прибігла, хотіла ці двері ще відкрити, тут уже воно теж палало, подойти до дверей не можна було, бо падало туди, пластик падав, обгорати. Я теж бігала, наче така сфільована, наче трошки не собі, і бачила безпомощність, що я не можу нічого зробити. От уявляєте, я бачу, що горить музей, що скільки цінностей, скільки ми збирали, плачу. Нема військових об'єктів, ніяких, не заводів немає, нічого, не військові частини не стоять. У нас один музей, чим славиться наш край, був, це картини Марії Примаченко, бо вона як постать, Ганна Іванівна Верес, ткацтво наше. І взагалі в музеї була зібрана вся історія нашого краю, покоління нашого. Знищують вони, дивіться, не тільки наш музей, музей Сковороди, у Маріуполі музеї, і театри знищують, бібліотеки знищують, все знищують, музичні школи знищують. Оце таке. Війна закінчиться рано чи пізно. А те, що зараз робить культура, воно залишиться на віки. Так, так. Оце ці її спогади, хто пише вірші, хто пише пісні, картини, хто зараз малює у війну, воно все залишиться. In Lviv, in western Ukraine, all the monuments have survived to date. Conservator restorers and volunteers, such as Anna Kudja and Alexei Wozinski, have not been intimidated by constant air raid alerts, missile attacks on energy infrastructures and blackouts. They continue their work to preserve the multicultural heritage of this city. Znajdujemy się w tej chwili w samym sercu Lwowa, na Starym Mieście, zaraz koło Katedry Łacińskiej i koło ratusza. Prowadzimy tutaj prace konserwatorskie przy jednym z najstarszych renesansowych obiektów rzeźbiarskich tego typu w mieście. To jest obiekt z pierwszej połowy XVI wieku. Pomimo tego, że wojna się zaczęła, dzięki właśnie finansowaniu z Instytutu Polonika i z Ministerstwa Kultury z Polski możemy te prace kontynuować i pomimo tego, że codziennie tutaj na Starym Mieście odbywają się właśnie pogrzeby żołnierzy, na ten czas zawsze przerywamy pracę i razem tutaj ze wszystkimi właśnie mieszkańcami, którzy uczestniczą w takim pogrzebie, oddajemy po prostu cześć właśnie takiemu żołnierzowi. Od wielu lat zajmujemy się ratowaniem
i co ważne tu wskazać, wspólnego dziedzictwa, bo zawsze wykorzystujemy ten termin, dlatego żeby zrozumieć, że to nie jest wyłącznie czyjeś, tylko że należy do nas wszystkich i wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za jego zachowanie. Before the war, there were over 5,000 museums, 65 historical and cultural reserves, and approximately 170,000 monuments in Ukraine, including 7 UNESCO World Heritage Sites. No one can tell how many of them will survive the Russian invasion. However, thousands of people from Ukraine and abroad are working hard on preserving our common heritage. Hopefully soon the work will change from preservation to the restoration of all cultural objects which fell victim to Russian invaders.